नमस्कार दर्शक बंधु आपणकु आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपणकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी तुला राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु तुला राशिर व्यक्ति विशेषंक जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण आपणक राशि रे ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपणक जीवन रे किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे किंतु बक्री स्थिति रे रहिबे। ताहा सहित शनि बक्रीरु मार्गी होइछंती एवं आपणकर शनिकर ढेइया आरंभ हेबाकु जाउछि। ता सहित देखंतु मंगल बुध शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेब। दीर्घ 51 वर्ष परे आपणक राशि रे एही बळी दुर्लभ संयोग हेबाकु जाउछि। पंडु पूर्णिमा एवं धनु संक्रांति गोटिए दिन रे डिसेम्बर 15 तारिख रे पड़िबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। चालंतु एबे जानिबा आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु एबे जानिबा आपणक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही प्रमुख 5टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन द्वारा। देखंतु आपण आर्थिक समस्या देई गति करूछंती। दीर्घ 2.5 वर्ष हेबो आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋण सुझी पारु नाहंती। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी चलीची। अर्थ को केंद्र करी आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण न रही नाही। संतान संततिक पई आपण बहुत चिंतित रे अछंती। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए हेउची। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकु समस्या देखा जाउची। समाज रे आपणक मान सम्मान रही नाही। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस चलीची। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउची। आपणक दाम्पत्य जीवन रे छोट छोट कथा को नै कलह लागी रहुची, जेउथि पई आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुचंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउची। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउची। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउची। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा आपणकर तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहिची। किंतु देखंतु आमर एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईची। जदि आपणकर तुला लग्न होइताए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु आपणकर प्रथम घरे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती। द्वितीय घरे शुक्र, पंचम घरे शनि, षष्ठ घरे राहु, अष्टम घरे गुरु, दशम घरे मंगल एवं द्वादश घरे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे एही ग्रह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। विशेष भाव रे बुध सूर्य एवं मंगलंकर प्रभाव आपणक राशि रे अधिक रहिबो, कारण एही तीनोटी ग्रह आपणकर केंद्र रे विराजमान करिसंती। देखंतु आपणकर प्रथम घरे बुध एवं सूर्यंकर विराजमान हेतु आपणक मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो। आपण समाज रे निजर परिचय सृष्टि करिवे। आपणकर कथारे मधुरता आसीबो।
ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ଓଜନ ନଥିଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କଥା କହି କାମ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଭଳି ଫିଟ୍ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିଭଳି ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆଗମନ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ଇନକମକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କରଜ ଅର୍ଥ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଘର, ଶିକ୍ଷାର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର। ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ ମନରେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପରାୟଣ ହୋଇ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠକିବା ଛଳନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋବଳ ରୁଚି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଦୁଃଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଇନକମଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତା ସହିତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବାଳୟ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅଧିକ କିଛି ସଫଳ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।